ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? एडी छोटी उम्र दे विच एडी बड़ी शहादत देनी ये बालां दा काम नहीं है। असी इसे करके साहिबजादियां नूं बाबे शब्द कह के संबोधन करते। साहिबजादियां दी शहादत कोई हिंदुस्तान दे राष्ट्र लई नहीं हुई, किसी एक फिरके लई नहीं हुई। RSS सानू फिजिकली नहीं मारदी, बल्कि वो साडे अंदर वड़ के सानू जज्ब करना चाहती है। दिल्ली अज भी उही है जिहड़ी औरंगजेब दी सी, दिल्ली अज भी उही है जिहड़ी पंडित जवाहर लाल नेहरू दी सी, दिल्ली अज भी उही है जिहड़ी इंदिरा गांधी सी, दिल्ली अज भी उही है जिहड़ी मतलब कल किसी होर दी सी, अज नरेंद्र मोदी दी। जिहड़ा मर्जी बीजेपी के प्लेटफार्म ते चले जाए, वो कदे दिल्ली तो सिख हितां दी राखी नहीं करवा सकते। हर रोज़ लहू डुलदा, हर रोज़ तिरंगे विच लपेट के असीं मतलब इत्थे आउने ते सानू ये कहा जांदा कि जी ये मतलब खालिस्तान मंगदे ने जी, ये देश तोड़ना चाहुंदे ने जी, ये अतवादी ने, ये बखवादी ने, ये दहशतगर्द ने जी। चाहे जगमीत सिंह वर्गा वो अपने विचारां दा प्रगटावा करदिआं किते ना किते ये कह दिंदा है कि सानू जी मतलब खालिस्तान चाहीदा जां सानू अपना वखरा देश चाहीदा ते उहदे ते मतलब UAP वर्गे एक्ट ला के उन्हां नूं जेल੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ दीवारां विच पूरे परिवार नूं कैद कर दित्ता जांदा। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ, ਮੈਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ? ਜਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? देखो, पहली गल तो यह है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी के लखते जिगर बाबा अजीत सिंह जी साहबजादा, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह साहब जी की जिहड़ी कुर्बानी है वो दुनिया के इतिहास विच उहदे बराबर की कुर्बानी किते नहीं मिलती। ये बहुत वड्डी लसानी कुर्बानी है। जंग दे विच जिंदगी बचाउण दे बहुत घट चांस हुंदे ने, लेकिन छोटे साहिबजादिਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁਕਰਾਇਆ। 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। एडी छोटी उम्र दे विच एडी बड़ी शहादत देनी ये बालां दा काम नहीं है, ये बच्चों का काम नहीं है। ये बहुत उच्ची महान सोच वाले जिहड़े मतलब कोई शख्सियतां हुंदियां ने उही एडी बड़ी शहादत दे सकते हैं। असी इसे करके साहिबजादियां नूं बाबे शब्द कह के संबोधन करते हैं। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह साहब। तो मैं ये समझदा कि देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने मन विच साहिबजादियां प्रति सत्कार का प्रगटावा हो सकता है, शरधा हो सकती है, तो उन्होंने कुर्बानी ते शहादत प्रति भी उन्होंने भावना सच्ची सुची हो सकती है। उन्होंने फैसला जिहड़ा उन्होंने मन विच है वो भी मैं समझदा कोई कपट भरिया शायद ना होवे, पर जिड्डी वड्डी शहादत है, जिड्डी वड्डी साहिबजादियां दी मतलब जिहड़ी सी जंग उन्होंने लड़ी, उस हिसाब नाल वीर बाल दिवस कह के उन्हां दी याद विच उह दिन नूं मनाउणा ये पंथक परंपरावां, पंथक सिद्धांत, पंथक रवायतां, पंथक शब्दावली नाल किते भी मेल नहीं खांदी। असीं ये समझदे हां
ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਮੁਗਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਹੋਈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨੀ ਖਾ ਲਏ, ਬੋਧੀ ਖਾ ਲਏ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਫਿਰਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਡਰੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੱਕ ਲਖਤ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਆ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਅੱਡਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਆਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਆਹ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਕੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਆ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਥ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ 3-4 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਧਾਰਾ 25-20 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2% ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਤੀ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਔਰ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਲਹੂ ਡੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2% ਮਤਲਬ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਥਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਡਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਾਰਿਆ, ਧੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੇਬ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। 47 ਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਨਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 14 ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ, 14 ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤਾਮਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤਾਮਿਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਫੇਰ ਭੇਜਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜੀ, 65,000 ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੋਖੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ,
ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, RSS ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਈਸਾਈ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਈਸਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਤ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਡਰੀ ਜਾਤ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ? ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਤਲਬ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਹੂ ਡੁੱਲਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ UAP ਵਰਗੇ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਫਲੋਪ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਕੇ ਗਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖੇਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ? ਇਹ ਖੇਡ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੇਡ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੱਲਮ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਬਲ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਥ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਆ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੁਆਰੇ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਲਈ ਲਹੂ ਡੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।